गुड आफ्टरनून स्टूडेंट वेलकम टू सीएचएससी स्टडी पॉइंट। आज आम +2 द्वितीय वर्षर राजनीति विज्ञान पाठटी को पढ़ा। आमर प्रथम राजनीति विज्ञान प्रथम विषयटी रही गणतंत्र, जार पार्ट 1 और पार्ट 2 आम पढ़ी सारीचु, जो आमर प्रत्यक्ष गणतंत्र और परोक्ष गणतंत्र थिला। आज आम पढ़ा भारत में गणतांत्रिक प्रक्रिया प्रति आह्वान। आम पार्ट 2 रे किछि मात्रा रे पढ़ी देइथिलु या विषय, किंतु आज पुणी एठारु आम आरंभ कर दउछि। तो आम भारत रे जो गणतांत्रिक प्रक्रिया प्रति आह्वान थिला केतोटी, जेमती असमता और लिंगगत असमता, निरक्षरता, आंचलिकतावाद, नक्सलवादी समस्या। तो आम असमता और लिंगगत असमता पढ़ी। देखिए भारत रे गणतांत्रिक प्रक्रिया प्रति आह्वान किपरि हेउछि। भारत हेउछि विश्वर सर्वबृहत गणतांत्रिक राष्ट्र। यार गणतांत्रिक प्रक्रिया क्रमशः अधिकरु अधिक परिपुष्ट और रुधिमंत थिबा सत्वे देश रे गणतांत्रिक प्रक्रिया प्रति केतेक आह्वान जे नाही ताहा कहिबा धृष्टता ही हेबो बोली कहा जाउछि। तो आमर भारत गोटे भारत होछि विश्वर सर्वबृहत गणतांत्रिक राष्ट्र। पुणी दिनकु दिन कौन होछि, एठारे अधिकरु अधिक गणतांत्रिक प्रक्रिया सबू रुधिमंत करुछि बा परिपुष्ट करुछि। ए सबू हेबा सत्वे मध्य गणतांत्रिक प्रक्रिया प्रति केतेक आह्वान देखा जाई थाए। सेगुड़िक हेला असमता और लिंगगत असमता, निरक्षरता, आंचलिकतावाद और नक्सलवादी समस्या। तो नंबर 1 प्रथम पॉइंट रही आमर असमता। भारतीय सांविधानिक तथा गणतांत्रिक प्रक्रिया रे समता बा समानता को प्राधान्य दिया जाइछि। देख पिलाने आमर भारतीय संविधान रे बा गणतांत्रिक प्रक्रिया रे कौन होता है ना समानता को प्राधान्य दि जाइछि। पुणी संविधान मुखबंध, संविधान जो प्रिएम्बुल रही आ मौलिक अधिकार रही, राष्ट्र निर्देशक नीति, ए समस्त गुड़िक कौन होता है समानता को स्वीकार करा जाइछि। यह सत्वे वास्तव रूपायन और स्थिति रे असमता सर्वदा देखा दिए। एसबू हेबा सत्वे मध्य वास्तव रूपायन और स्थिति रे आमको कौन देखा देउछि, सबु बड़े असमता ही देखा देउछि, जहाँ गणतांत्रिक प्रक्रिया को प्रतिहत करे, जहाँकि आमर गणतांत्रिक प्रक्रिया को बाधा प्राप्त करिथाए। एही असमता गुड़िक विभिन्न प्रकार। पुणी असमता विभिन्न प्रकार रही। कौन कौन रही देख, अर्थनैतिक असमता, सामाजिक असमता, राजनैतिक असमता और लिंगगत असमता। देखिबा को नंबर पॉइंट रही आमर अर्थनैतिक असमता। कौन अर्थनैतिक असमता वास्तव रे धनी और निर्धनक मध्य एक तुलनात्मक चित्र। अर्थनैतिक असमता कौन गोटे ना धनी और निर्धनक मध्य, धनी और गरीबों मध्य कौन एक तुलनात्मक चित्र अटे। भारत धनी मात्र भारतीय दरिद्र। मोट घरोई उत्पाद और क्रयशक्ति समतुल्यता आधार रे 2017 मसीहा सुधा भारत विश्वर श्रेष्ठ 10 गोटी धनी राष्ट्रों मध्य तृतीय स्थान लाभ करिछि। मोट घरोई उत्पाद और क्रयशक्ति समतुल्यता आधार रे जो आमर जो 2017 मसीह जो धनी राष्ट्र मानकर लिस्ट बाहर करा जाइथिला 10टी धनी राष्ट्र मानकर, तो सेठारे भारत केते नंबर अच्छी ना विश्वर श्रेष्ठ 10 गोटी धनी राष्ट्रों मध्य भारत रही तृतीय स्थान रे। एवं विस्मयजनक भावे केतेक पारंपरिक तथा सर्वजनादृत धनिक राष्ट्रों को पछरे पकई देछि। एवं गोटे आश्चर्यजनक भावे एटा कौन करिछि ना जो राष्ट्र गुड़िक धनी राष्ट्र रूपे सर्वजनादृत होइकि रहुथिले से राष्ट्र मान को पछरे पकईकि भारत तृतीय स्थान अधिकार करिछि। अर्थनैतिक दृष्टिकोण सारा विश्व रे भारत होछि द्वितीय सर्वबृहत असम देश। अंडरलाइन कर नेब पिला माने। अर्थनैतिक दृष्टिकोण जदि देखिबा तो सारा विश्व रे भारतर नंबर केते रहिछि, द्वितीय सर्वबृहत असम देश अटे। यार निजस्व संपत्ति 5,60,000 कोटी टंका होइथिबा बडे यार 54% केवल कोटिपति माने ही नियंत्रण करती। तो निजस्व संपत्ति केते कहा जाउछि 5,60,000 कोटी टंका। आउ यार ए मध्य केवल 54% केवल कोटिपति माने ही नियंत्रण करती।
ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଧନୀଶାଳୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉପର 1% ଦେଶର 58.4% ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଉପର 10% ଧନିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଶର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତିର 80.7%କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିନେବ। ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସମତାକୁ ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ କେତେକ ବରିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ହେବ। ତ ଯଦି ଆମର ଯେ ଭାରତରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସମତା ଦେଖାଦେଇଛି ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? କେତେକ ବରିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେ ବରିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବଜାର ମୌଳବାଦର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ। ବଜାରରେ ଯେଉଁ ମୌଳବାଦ ଦେଖାଦେଇଥାଏ ତାର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା। ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ? ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉଚ୍ଚବର୍ଗଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧାକୁ ବିରୋଧ। କିଛି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉଚ୍ଚବର୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ମିଳିଥାଏ, ତାର ବିରୋଧ କରିବା। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଅସମତା ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ନୀତିଗୁଡ଼ିକର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଇତ୍ୟାଦି। ତ ଯେଉଁ ଅସମତା ବଢ଼ାଇବାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ସହାୟକ ହେଉଛି ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ନୀତିଗୁଡ଼ିକର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସମତା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ଖ ନମ୍ବର ଦେଖିବା ସାମାଜିକ ଅସମତା। ସାମାଜିକ ଅସମତା କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ସମାଜର ସମ୍ବଳ ସବୁ ଅସମ ଭାବରେ ସମାଜର ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ବର୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆବଣ୍ଟିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସାମାଜିକ ଅସମତା ବା ଅସମାନତା ଦେଖାଦିଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ଏଠାରେ? ନା ସମାଜର ସମ୍ବଳକୁ ସବୁ ଅସମ ଭାବରେ ସମାଜର ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ବର୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆବଣ୍ଟିତ ହୁଏ ଅସମ ଭାବରେ, ସେତେବେଳେ ସାମାଜିକ ଅସମତା ବା ଅସମାନତା ଦେଖାଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ଅସମ ଭାବରେ ବଣ୍ଟା ହେଉଛି ଏଠାରେ ସାମାଜିକ ଅସମାନତା ଦେଖାଦେଉଛି। କ୍ଷମତା, ଧର୍ମ, ଜ୍ଞାତି ସମ୍ପର୍କ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ମୂଳ ବଂଶ, ନୃଜାତୀୟ, ଲିଙ୍ଗ, ବୟସ, ବର୍ଗ ବା ଶ୍ରେଣୀ ଆଦି ଆଧାରରେ ଅଧିମାନ୍ୟ ବା ପକ୍ଷପାତୀୟ ପସନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ସାମାଜିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସେବା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏ ପ୍ରକାର ଅସମତା ଦେଖାଦିଏ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କ୍ଷମତା ବଳରେ ହେଉ କିମ୍ବା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଳରେ ହେଉ, ମୂଳ ବଂଶ ଅନୁସାରେ, ଲିଙ୍ଗ, ବୟସ, ବର୍ଗ, ଶ୍ରେଣୀ ଏସବୁକୁ ଆଧାର କରି ଅଧିମାନ୍ୟ ବା ପକ୍ଷପାତୀୟ ପସନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ନା ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥାଏ, ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥାଏ ଆଉ ସାମାଜିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସେବାର ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଏ ପ୍ରକାର ଅସମତା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜନେତା, ପ୍ରଶାସକ, ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ, ଶିଳ୍ପପତି, ପୁଲିସ, ଓକିଲ, ଗଣମାଧ୍ୟମ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଶ୍ରମିକ ନେତା, ଜାତୀୟ ଧର୍ମ ମୁଖିଆ, ଧନିକ ଆଦି ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଏମାନେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତି? ନା ସହଜରେ ଓ ବିନା ବାଧାରେ ତଥା ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ସୁବିଧା ହାସଲ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ସର୍ବସାଧାରଣ ପାଇପାରି ନଥାନ୍ତି ସେତେ ସୁବିଧା। ତ ଏଇଠାରେ ଅସମତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସାମାଜିକ ଅସମତା। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସହରାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ସୁବିଧା ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଗ ନମ୍ବର ରାଜନୈତିକ ଅସମତା। ରାଜନୈତିକ ଅସମତା କ'ଣ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ରାଜନୈତିକ ସମ୍ବଳ ଆବଣ୍ଟନରେ ଢାଞ୍ଚାଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ଅସମତା। ତ ରାଜନୈତିକ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଅଛି ତାର ଆବଣ୍ଟନରେ ଢାଞ୍ଚାଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହିଁ ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ଅସମତା। ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା, ଭୋଟ ଦାନ କରିବା, ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରିବା, ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା, ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା, ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମାନ ଅଧିକାର ରହିଛି ତାହା ସେମିତି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଉପଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ରାଜନୈତିକ ଅସମତା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ତ ଏଠି କ'ଣ କୁହାଗଲା? ନା ରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାରେ, ଭୋଟ ଦାନ କରିବାରେ କିମ୍ବା ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରିବା, ସରକାରୀ ଚାକିରି, ଯେ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଅସମତା ଦେଖାଯାଉଛି ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ସମାନ ଅଧିକାର ରହିଛି, ମାତ୍ର ସେମିତି ଭାବରେ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ସମସ୍ତେ ଉପଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ,
ଯାହାଫଳରେ ଆମର ରାଜନୈତିକ ଅସମତା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ସରକାରୀ ଟିକସ ଓ ଦେୟ ଫାଙ୍କି ଦେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ଆଇନକୁ ଆଖିଠାର ମାରି ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ କର୍ମଚାରୀ ବା ଲୋକଟିଏ ସ୍ୱଳ୍ପ ସରକାରୀ ଦେୟ ପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବ କଲେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଥାଏ। ପୁଣି କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ସରକାରୀ ଟିକସ ଓ ଦେୟ ଫାଙ୍କି ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ କ'ଣ କରିଥାଏ, ସରକାରୀ ଦେୟକୁ ନଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ଆଇନକୁ ଆଖିଠାର ମାରି ବୁଲୁଥାଏ, ମାନେ ତାରକୁ କୌଣସି ତା ପ୍ରତି ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ଦିଆଯାଇ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ସାଧାରଣ କର୍ମଚାରୀ ବା ଲୋକଟିଏ ସ୍ୱଳ୍ପ ସରକାରୀ ଦେୟ ଯଦି ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ କରିଦିଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଥାଏ। ଯେମିତିକି ତାହାର ବିଜୁଳି କାଟି ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଜଳ ସଂଯୋଗ କାଟି ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଏପରିକି ସେ ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବିତ ଅଥବା ବହିଷ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ସର୍ବସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏପରି ହେଇଥାଏ, ସାଧାରଣ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏପରି ହେଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ରାଜନୈତିକ ଅସମତା ଦେଖାଦିଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଘ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମତା। ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ କରି ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ନିଯୁକ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ଆଦିରେ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମତା କୁହାଯାଏ। ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିନିଅ। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ନିଯୁକ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ୟାକୁ ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମତା କୁହାଯାଏ। ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା 2012 ମସିହାର ଲିଙ୍ଗଗତ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଆଧାରରେ ଭାରତରେ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିମ୍ନ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଦେଖ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରତି 1000 ଶିଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 43.5 ଜଣ ପୁଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଝିଅ ଶିଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 44.3 ଜଣ। ପୁଅମାନେ ହାରାହାରି 11.8 ବର୍ଷ ସ୍କୁଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ଝିଅମାନେ 11.3 ବର୍ଷ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ତ ଝିଅମାନେ କମ୍ ଝିଅ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବି ଝିଅ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହେଉଛି, ପୁଅ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ହେଉଛି। 54% ପୁଅ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲା ବେଳେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଝିଅମାନଙ୍କର ହାର ରହିଛି 46%। ତ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ଲାଭରେ ପୁଅମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହିଛି, 54% ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ କି ଝିଅମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ଲାଭରେ 46% ରହିଛି। ଝିଅ ପିଲାମାନେ କମ୍ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା। ପୂର୍ବରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶସ୍ତ୍ର ଯୋଦ୍ଧା, ବିମାନ ଚାଳନା, ରେଳ ଓ ବସ୍ ଚାଳନା, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସେବା, ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟଦାୟକ ସେବା ଆଦିରେ ଆଦୌ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳୁନଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ସେସବୁରେ କୋହଳ କରାଯାଇଛି, ମାତ୍ର ସୀମିତ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବିମାନ ଚାଳନା ହେଲା, ରେଳ ଚାଳନା, ସଶସ୍ତ୍ର ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ କିମ୍ବା ବସ୍ ଚଳାଇବା, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସେବା, ପୁଣି ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟଦାୟକ ସେବା ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳୁନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳୁଥିଲେ ଏଠାରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି, କିଛି କୋହଳ କରାଯାଇଛି, ମାତ୍ର ସୀମିତ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପୁଅମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। 2011 ମସିହାର ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ ପୁରୁଷ ସାକ୍ଷରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 82.14% ଏବଂ ନାରୀ ସାକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 65.46%। କେରଳ, ମିଜୋରାମ ଭଳି ରାଜ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ 100% ସାକ୍ଷରତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। 2011 ଜନଗଣନାରେ ଭାରତରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅଛି? 82.14% ଏମାନେ ସାକ୍ଷରତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ଯେବେକି ନାରୀମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷରତା ହେଉଛି 65.46%। ନାରୀମାନେ ପଛୁଆ ରହିଛନ୍ତି ସାକ୍ଷରତା କ୍ଷେତ୍ରରେ। କିନ୍ତୁ କେରଳ, ମିଜୋରାମ ଭଳି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ 100% ମହିଳା ସାକ୍ଷରତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। 1993 ମସିହାର 73ତମ ଓ 74ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ବୋର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 33% ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିନେବ ପିଲାମାନେ।
1993 ମସିହାରେ ଯେଉଁ 73ତମ ଓ 64ତମ ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ରହିଛି ସେ ଅନୁସାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି ନା 33%। ସଂସଦ ଓ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନ ମଣ୍ଡଳମାନଙ୍କରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସଂସଦରେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଧେୟକ ଅଟକି ରହିଛି। ତ ଯେଉଁ ସଂସଦ ଓ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନ ମଣ୍ଡଳମାନଙ୍କରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଧେୟକ ରହିଛି ସେଟା ଅଟକି ଯାଇଛି କାହିଁକି ନା କେବଳ ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିବା ଚିନ୍ତାଧାରାର କଠୋରତା ପାଇଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖିବା କେତେକ କାରଣ ରହିଛି ଏସବୁ ହେବାର। ଭାରତୀୟ ସମାଜ ମୁଖ୍ୟତଃ ପିତୃପ୍ରଧାନ, ଯେଉଁଠାରେ ପୁରୁଷମାନେ ହିଁ ପ୍ରାଥମିକ କ୍ଷମତାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଏହିପରି ଚାଲି ଆସିଛି। ନାରୀଟିଏ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ପିତା, ଯୌବନରେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ପୁତ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇକି ରହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପୁରୁଷ, ତ ଜନ୍ମରୁ ନେଇକି ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାରୀଟିଏ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇକି ରହି ଆସିଛି। ଅନେକ ଆଇନ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ନାରୀମାନଙ୍କର ସମାନତା ସ୍ଥିତି ସେତେ ଉଜ୍ଜଳ ନ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ସମାଜର ମାନସିକତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେବା। ତ ସରକାର ଅନେକ ଆଇନ କରିଛନ୍ତି ନାରୀମାନଙ୍କର ସମାନତା ପାଇଁ, ମାତ୍ର ସେତେଟା ସେ ଆଇନର ସଫଳ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସମାଜର ମାନସିକତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେବା। ନାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସାମାଜିକ ଭେଦଭାବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍। ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଭେଦଭାବ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନ ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ। ମାତ୍ର 3 ଥର ତଲାକ ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ମହିଳା ଆପେ ଆପେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଯାଏ ଆଉ ତାର ବିବାହ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ମାତ୍ର 3 ଥର ତଲାକ କହିଦେଲା ମାତ୍ରକେ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମତାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିଗ ହେଲା ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭେଦଭାବ। ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ ନାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭେଦଭାବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଉଛି କି ଏ ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମତାର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ରହିଛି ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭେଦଭାବ। ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଆଇନ ଥିଲାବେଳେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଜଣାଅଛି ଆମକୁ କି ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଆଇନ କରିଛନ୍ତି ସରକାର, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ କରିନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଟିଏ ବ୍ୟଭିଚାର କଲେ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବ, ମାତ୍ର ସମାନ ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ପିଲା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଅପରାଧ ବ୍ୟଭିଚାର କରୁଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁଛି, ଯେବେକି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣେ ସେଇ ସମାନ ତାର ଅପରାଧ ପାଇଁ ତାକୁ କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ମିଳୁନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ପିଙ୍ଗଳ କୋଡ଼ର ଧାରା 498 କ ଅନୁଯାୟୀ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଓ ତାହାର ପରିବାର ସ୍ୱୟଂ ଭାବେ ବା ଆପେ ଆପେ ଅପରାଧୀ ବିବେଚିତ ହେବେ। ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିନିଅ ପିଲାମାନେ, ଭାରତୀୟ ପିଙ୍ଗଳ କୋଡ଼ର ଧାରା 498 କ ଅନୁଯାୟୀ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପ୍ରମାଣିତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଓ ତାହାର ପରିବାର ଆପେ ଆପେ ଅପରାଧୀ ବିବେଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ 2014 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟରେ ଆମର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ 498 କ ଧାରାର ଅପବ୍ୟବହାର କରି ନାରୀମାନେ ମିଥ୍ୟା ମାମଲା ଦାୟର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବିବାହ ଏବଂ ପରିବାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ତ ଆମର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା 498 କ ଧାରାର ନାରୀମାନେ ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ମାମଲା ଦାୟର କରୁଛନ୍ତି ଓ ପରିବାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କଲେ, ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାହାଫଳରେ ପରିବାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତରେ ପୁରୁଷ ଅଧିକାର ଆନ୍ଦୋଳନ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ଆଇନ ଲିଙ୍ଗ ନିରପେକ୍ଷ ହେଉ। ତ ଏସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖି ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଅଧିକାର ଆନ୍ଦୋଳନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆମ ଭାରତରେ ଆଇନ କ'ଣ ହେଉ ଲିଙ୍ଗ ନିରପେକ୍ଷ, ଯେଉଁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଛି ସେଟା ନ ଦିଆଯାଇକି ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ଉଭୟଙ୍କୁ ସମାନ ଆଇନ ହେଉ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ଏମାନେ ଆବେଦନ କରିଥାନ୍ତି ବା ନିଜର ଦାବି କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଆମର 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ନିରକ୍ଷରତା। ଏଇଟା ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆମର ଅସମତା ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମତା। ଅସମତା ସରିଲା,
लिंगगत असमता सरला। वर्तमान देखिबा निरक्षरता। ब्रिटिश शासनर परिसमाप्ति ठारू 2011 पर्यंत भारतर साक्षरता हार 12% रु 74% को वृद्धि पाइछि। मात्र दुखर विषय जे विश्वर सर्वाधिक निरक्षर साबाड़क थिबा देश होउछि भारत। एटी कोन कहा जाउछि ना ब्रिटिश शासनर परिसमाप्ति। आमर ब्रिटिश माने भारत को जो भारत छाड़ी गला परे माने आमर भारत स्वाधीनता हेबा परठारू 2011 पर्यंत 1947 मसीह 2011 मसीहा पर्यंत भारतर साक्षरता हार केते ना 12% रु 74% को वृद्धि पाइछि। मात्र दुखर विषय कौन रही ना विश्वर सर्वाधिक निरक्षर साबाड़क थिबा देश होउछि भारत। तो आमर भारत रे सर्वाधिक साबाड़क निरक्षर रहिछंती। भारतर साबाड़क निरक्षरक संख्या होउछि मात्र 287 न्यूत बा 28.70 कोटी, जहाँ विश्व साबाड़क निरक्षर संख्यार 37% अटे। एबे भी 60 लाख शिशु स्कूल माड़ी नाहांती। एमानक मध्यरु 47.78% हेउछंती झियो निरक्षर। अंडरलाइन करिनेब। निरक्षर थिबा तोड़ 5 गोटी राज्य मध्यरु जो जो राज्य रे भारत जो जो राज्य रे निरक्षर देखा जाउछंती अत्यधिक सेमानक मध्यरु देख 5 गोटी जो तले रही राज्य गुड़िक निरक्षर लिस्ट रे से मध्यरु बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश राज्य रे दलित माने अधिक निरक्षर रहिछंती। दलित जाति माने एठारे अधिक निरक्षर रहिछंती। केउठारे ना बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश राज्य रे। 2011 मसीहार जनगणना अनुसार बिहारर दलित महिलांक मध्यरे निरक्षरंक संख्या होची 61.5%। महिला साक्षरता क्षेत्र रे विश्वर 135 देश मध्यरे भारतर स्थान होची 123 नंबर। एटी कोन कहा गला ना 2011 मसीहार जनगणना अनुसार बिहारर दलित महिलांक मध्यरे निरक्षर केते होउछंती संख्या 61.5%। तो बिहार रे अनेक दलित महिला निरक्षर होइकी रहिछंती। आ महिला साक्षरता क्षेत्र रे देखो कोन दिया जायछि महिला साक्षरता क्षेत्र रे विश्वर 135 गोटी देश मध्यरे भारतर स्थान होउछि 123तम। अंडरलाइन करो। 2011 जनगणना अनुसार पुरुष मानक मध्यरे निरक्षरंक संख्या होउछि 17.86% होइथिबा बडे एही संख्या नारी मानक क्षेत्र रे 34.54% अटे। तो देखो 2011 जनगणना जदि पुरुष निरक्षर संख्या देखिबा तो एटा केते होउछि 17.86%। जेते बडे नारी निरक्षरंक संख्या देखिबा से 2011 मसीह रे ताहेले सेटा 34.54% अटे। तो नारी माने अधिक मात्रा रे निरक्षर रहिछंती। सर्वशिक्षा अभियान अण आनुष्ठानिक शिक्षा कार्यक्रम, अंगनवाड़ी, बौद्ध शिक्षा, स्वतंत्र नारी शिक्षा कार्यक्रम, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम आदि माध्यम रे निरक्षरता दूर निमंते उद्यम जारी रही। सरकार अनेक योजना मान करछंती, अनेक कार्यक्रम मान करिछंती निरक्षरता दूर करिबा पई, जेपरिक सर्वशिक्षा अभियान तो माने शुनिथिबो। तापरे अणशिक्षानुष्ठान शिक्षा तापर रहिला शिक्षा अंगनवाड़ी, पौढ़ शिक्षा, स्वतंत्र नारी शिक्षा कार्यक्रम, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम। तो ए सबु नूतन नूतन कार्यक्रम द्वारा सरकार निरक्षरता दूर करिबा पई उद्यम जारी करिछंती। तापरे हमर 3 नंबर पॉइंट आसिला आंचलिकतावाद। देखो आंचलिकतावाद कोन अटे। भारत रे गणतांत्रिक प्रक्रिया विभिन्नता मध्यरे एकता, बहु संस्कृतिवाद, जातीय एकता, अखंडता, संहति, सार्वभौमत्व तथा सहयोगी संघवाद और शांतिपूर्ण सहाबस्तान को प्रोत्साहित करुथिले मध्य ए दिगरे थिबा अन्यतम प्रमुख आह्वान होउछि आंचलिकतावाद। वास्तव रे आंचलिकतावाद हेउछि महाजातीय चेतनार परिपंथी। एटी कोन कहउछि भारत रे गणतांत्रिक प्रक्रिया विभिन्नता मध्यरे एकता, बहु संस्कृतिवाद, जातीय एकता, अखंडता, संहति, सार्वभौमत्व
ତଥା ସହଯୋଗୀ ସଂଘବାଦ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନ ଏସବୁକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ ଉତ୍ସାହ ଦେଇଥାଏ ଭାରତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଏସବୁ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖ ଏ ଦିଗରେ କ'ଣ ଅଛି ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ କିଛି ଆହ୍ୱାନ ରହିଯାଇଛି। ଏତେ ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଭାରତ ଭଳି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କେତେକ ପ୍ରମୁଖ ଆହ୍ୱାନ ରହିଯାଇଛି ଆଉ ସେ ପ୍ରମୁଖ ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ। ବାସ୍ତବରେ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ କ'ଣ ଅଟେ ମହାଜାତୀୟ ଚେତନାର ପରିପନ୍ଥୀ ଅଟେ। ଅତ୍ୟଧିକ ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରୀତି ଯାହା ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ସମଗ୍ର ଦେଶ ପ୍ରତି ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଦ୍ୱେଷ ଓ ଅସହିଷ୍ଣୁତା ସୃଷ୍ଟି କରି ନିଜର ପୃଥକ ପରିଚୟ ଜାହିର କରିବାକୁ ଅଥବା ଦେଶରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ହେବା ଉଦ୍ୟମକୁ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ କୁହାଯାଏ। ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିନେବ ପିଲାମାନେ। ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରୀତି ହେଇଯାଉଛି ଯାହାକି ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ସମଗ୍ର ଦେଶ ପ୍ରତି ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଦ୍ୱେଷ ବା ଅସହିଷ୍ଣୁତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଆଉ ନିଜର ପୃଥକ ପରିଚୟକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବା ଜାହିର କରିବାକୁ ଅଥବା ଦେଶରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ହେବାକୁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ରହିଛି ସେ ଉଦ୍ୟମକୁ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଏକ ଉଗ୍ର ଓ ନକାରାତ୍ମକ ଚେତନା ଅଟେ। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଉଗ୍ରବାଦୀ ଚେତନା ଅଟେ ବା ନକାରାତ୍ମକ ଚେତନା ଅଟେ କହିବା କାହିଁକି ନା ସେ ଜାତୀୟତାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। এই ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦଟା ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ନିମନ୍ତେ ଅଧିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦାବି କରିବା ଅଥବା ସେ ଦିଗରେ ପ୍ରୟାସ କରିବା କିଛି ଭୁଲ କଥା ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦାବି କରିବା କିମ୍ବା ସେ ଦିଗରେ ପ୍ରୟାସ କରିବାଟା ଏଇଟା ଭୁଲ ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ଏହା ଯେତେବେଳେ ସୀମାତୀତ ହୋଇ ହିଂସାତ୍ମକ ଅସିଆ ସୃଷ୍ଟି କରେ ମାତ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ଅଧିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦାବି କରିବା ଏଟା ଯେତେବେଳେ ସୀମାତୀତ ହୋଇଯାଉଛି ଅଧିକରୁ ଅଧିକତର ହୋଇଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଏଟା ହିଂସାତ୍ମକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ରୋତରୁ ଅଲଗା ହେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି। ତାହା ହିଁ ଚିନ୍ତାଜନକ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ଅଟେ। ଯାହାଫଳରେ କି କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଦେଖ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର ବିଭାଜନ ନୀତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବୈମାତ୍ରିକ ମନୋଭାବ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଷମ୍ୟ ପୁଣି ଭାଷା ବିବାଦ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଯେଉଁ ବିଭାଜନ ନୀତି କରିଥିଲେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଞ୍ଚଳିକବାଦର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବୈମାତ୍ରିକ ମନୋଭାବ ପୁଣି ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଷମ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥନୈତିକ ସୁବିଧା ପ୍ରୟୋଗ ଦେବା ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ଅନୁଦାନ ଦେବା ଯାହାଫଳରେ କି ଆଞ୍ଚଳିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କମ୍ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅନୁଦାନ ମିଳିଥିବ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଷମ୍ୟ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଭାଷା ବିବାଦ ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ମୂଳ ଜାତିଗତ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ବୈସାଦୃଶ୍ୟ ସୀମା ଓ ନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ବିଭାଜନ ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏସବୁ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏହିସବୁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ପରି ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଭାବିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ନିଜର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ପାଇଁ ଦାବି ସେମାନେ ଯେଉଁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ହୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଥାନ୍ତି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଦରକାର ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ଦରକାର ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଥାନ୍ତି। ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବିବାଦ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ପାଇଁ ଦାବି ଭୂମିପୁତ୍ର ନୀତି ଯୁଦ୍ଧଖୋର ମନୋଭାବ ଯେଉଁ ରହିଛି ଭାଷାଗତ ବିବାଦ ଇତ୍ୟାଦି ତମର ଆଞ୍ଚଳିକତାର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଗୁଡ଼ିକ ଅଟେ। ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦର ବିଲୋପ ନିମନ୍ତେ କେତେକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦର ବିଲୋପ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା ତ କେତୋଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା। କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଷମ୍ୟ ଦୂର ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା କିପରି ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ହେବ ଆଉ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କର ଯେ ବୈଷମ୍ୟତା ରହିଛି ତାକୁ ଦୂର ପାଇଁ ଆମେ ଉଦ୍ୟମ କରିବା। ତୁଷ୍ଟିକରଣ ରାଜନୀତିର ବିଲୋପ
ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ସଚେତନାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସାର କରିବା। ଶିକ୍ଷା ଆଉ ସଚେତନା, ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସାର ହେଲେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବେ। ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ, ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ସଚେତନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକତା ବା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଓ ସଚେତନତାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ହେବ। ଜାତୀୟ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଆଞ୍ଚଳିକ ଅସୁବିଧା ଓ ଦାବି ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଓ ସମୟବଦ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା, ଇତିହାସର ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଦିଗମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା, ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା, ଗଣମାଧ୍ୟମର ସହଯୋଗୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦର ବିଲୋପ ହୋଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା। 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ଆମର ନକ୍ସଲବାଦୀ ସମସ୍ୟା। ନକ୍ସଲବାଦୀ ସମସ୍ୟା କ'ଣ? ନକ୍ସଲବାଦୀ ହେଉଛି ଏକ ଉଗ୍ର ଓ ହିଂସାତ୍ମକ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ ଉଗ୍ର ଆଉ ହିଂସାତ୍ମକ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନକ୍ସଲବାଦ କୁହାଯାଉଛି, ଯାହା ସକଳ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ ନିମନ୍ତେ ଅଭିପ୍ରେତ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟ ଆଉ ଅତ୍ୟାଚାର ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସେ ରେଡ଼ି ରହୁଛି। ଏହା ଶୋଷିତ ଓ ନିଷ୍ପେଷିତ ସାଧାରଣ ଜନତା ଯଥା ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବ, କୃଷକ, ଶ୍ରମିକ, ଆଦିବାସୀ, ଦରିଦ୍ର ଓ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ନିରନ୍ତର କ'ଣ କରିଛି? ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିଛି ଏହି ନକ୍ସଲବାଦ। ନକ୍ସଲବାଦ ମୂଳତଃ ଏକ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅଟେ, ଯାହା ମାର୍କ୍ସବାଦ ଲେନିନବାଦ ରୂପୀ ରାଜନୈତିକ ଆଦର୍ଶବାଦର ଏକ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିନେବ ପିଲାମାନେ। ନକ୍ସଲବାଦ ମୂଳତଃ ଏକ କ'ଣ ଅଟେ? କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଯାହାକି ମାର୍କ୍ସବାଦ ଲେନିନବାଦ ରୂପୀ ରାଜନୈତିକ ଆଦର୍ଶବାଦର ଏକ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। 1964 ମସିହାରେ ଭାରତରେ ସାମ୍ୟବାଦୀମାନଙ୍କ ବିଭାଜନ ପରେ ଏମାନଙ୍କର ମୂଳ ସାଂଗଠନିକ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଦଳ ବା ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଲେନିନବାଦୀ, ଯାହା ଏକ ଉଗ୍ର ସାମ୍ୟବାଦୀ ସଂଗଠନ ଅଟେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ତଥା ପୂର୍ବ ଭାରତ ସମେତ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏହି ନକ୍ସଲବାଦ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିବା ଦିଗରେ ପ୍ରମୁଖ ନକ୍ସଲ ନେତା ଚାରୁ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବ ପିଲାମାନେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ତଥା ପୂର୍ବ ଭାରତ ସମେତ ଆମର ଭାରତର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏହି ନକ୍ସଲବାଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରସାରିତ କରିବା ଦିଗରେ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା କେଉଁ ନେତା ନେଇଥିଲେ? ନା ନକ୍ସଲ ନେତା। ତାଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ ହେଉଛି? ନା ଚାରୁ ମଜୁମଦାର। ତ ଚାରୁ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ଏଠାରେ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ଏବଂ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ରହିଛି। 1972 ମସିହା ଜୁଲାଇ 28 ତାରିଖରେ କଲିକତାର ଲାଲବାଗ ଥାନାରେ ପୁଲିସ ହେପାଜତରେ ଥିବାବେଳେ ଚାରୁ ମଜୁମଦାରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସେଠାରେ ମାନ୍ଦା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ପୂର୍ବ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଯେମିତିକି ଦେଇଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସମେତ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ନକ୍ସଲ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଯେଉଁ ନକ୍ସଲବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ଉଗ୍ର ସାମ୍ୟବାଦୀ ସଂଗଠନ ଥିଲା, ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ନା ତମର ଯେଉଁ ନକ୍ସଲ ନେତା ଚାରୁ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯେଉଁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସେଠାରେ ମାନ୍ଦା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଏଇଟା ପୂର୍ବ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପିଥିଲା। କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ? ପୂର୍ବ ଭାରତର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ବ୍ୟାପିଥିଲା। ଭାରତର ମୋଟ 593 ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରୁ 157ଟି ଜିଲ୍ଲା ନକ୍ସଲବାଦୀ ସମସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ। ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କର। 593 ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରୁ ଭାରତରେ 157ଟି ଜିଲ୍ଲା ନକ୍ସଲବାଦୀ ସମସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 15ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଦେଶର ମୋଟ 40% ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା 35% ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ତ ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ନା 15ଟି ରାଜ୍ୟର ଦେଶର ମୋଟ 40% ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାର 35% ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏହି ନକ୍ସଲ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। 1960ରୁ 2004 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 17,000 ନକ୍ସଲବାଦୀ ହିଂସା ଘଟଣା ଏବଂ 143 ଭୂତଳ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ। ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କର।
2565 ନକ୍ସଲ ସୈନ୍ୟ, 2722 ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଏବଂ 527 ପୁଲିସ କର୍ମୀଙ୍କ ସମେତ ମୋଟାମୋଟି ପ୍ରାୟ 5820 ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇଛି ଏଇ ନକ୍ସଲ ଘଟଣା, ଏଇ ନକ୍ସଲବାଦୀ ହିଂସା ଘଟଣା। ଅବିଭକ୍ତ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଛତିଶଗଡ଼ର ବସ୍ତର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ନକ୍ସଲବାରୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ର ବସ୍ତର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ନକ୍ସଲବାରୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଜଣେ ସମର୍ଥକ ରୂପେ ପରିଚିତ ରାଜା ପ୍ରବୀର ଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରୁ ସେଠାରେ ନକ୍ସଲ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଜଣେ ସମର୍ଥକ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିବା ରାଜା ପ୍ରବୀର ଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓଙ୍କ ହତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଏହି ନକ୍ସଲ ବିଦ୍ରୋହ ସେଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଗୁଣପୁର ସବଡିଭିଜନରେ ଖାଦ୍ୟ ମୁକ୍ତି ନାମରେ ଆଦିବାସୀମାନେ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏଟା ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିନେବ। କାଳକ୍ରମେ ଏହା ନିକଟସ୍ଥ ଗଜପତି, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ସମେତ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା ଏହି ନକ୍ସଲ ଆନ୍ଦୋଳନଟା। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ନକ୍ସଲ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବ୍ୟାପକ କରାଇବାରେ ପ୍ରମୁଖ ନେତା ଥିଲେ। ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କର ପିଲାମାନେ, ନାଗଭୂଷଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ନକ୍ସଲ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତ ତୁମର ପଡ଼ିପାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନେ କିଏ ନକ୍ସଲ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବ୍ୟାପକ କରାଇଥିଲେ ବା ବ୍ୟାପକ କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ନେତା କିଏ ଥିଲେ ନା ନାଗଭୂଷଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିହାର ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ନକ୍ସଲମାନଙ୍କ ଲଢ଼େଇ ମୁଖ୍ୟତଃ ରଣବୀର ସେନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିହାର ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ନକ୍ସଲମାନଙ୍କ ଲଢ଼େଇ ୟାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାଲିଥାଏ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ନକ୍ସଲମାନେ କୁର୍ନୁଲ, ପ୍ରକାଶମ, ଗୁଣ୍ଟୁର, ୱାରାଙ୍ଗଲ ଓ କରିମନଗର ଆଦି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଖୁବ୍ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ନକ୍ସଲ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ତମର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଯଥା ଆସାମ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଗୁଜରାଟ, କେରଳ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ବି ଏମାନଙ୍କର କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ତ ଭାରତର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଲା ଆସାମ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଗୁଜରାଟ, କେରଳ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଏ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ନକ୍ସଲ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ନକ୍ସଲ କବଳରୁ ଏ ରାଜ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ନକ୍ସଲମାନେ ସମୂହ ଭାବେ ଏକ ମାର୍କାମୋରା ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଦଳ ବା ସଂଗଠନ ଯଥା ମାଓ ସାମ୍ୟବାଦୀ କେନ୍ଦ୍ର, ଯୁଦ୍ଧ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଲାଲ ପତାକା, ଜନଶକ୍ତି ଆଦି ନାମରେ ବି ପରିଚିତ ଅଛନ୍ତି। ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ଓ ହିଂସା ନକ୍ସଲମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅସ୍ତ୍ର ଅଟେ। ତ ଏଇ ନକ୍ସଲମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର କ'ଣ ରହିଛି? ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଆଉ ହିଂସା କରିବା। ନକ୍ସଲବାଦୀମାନେ ବୈଚାରିକ ଯୋଦ୍ଧା ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। ଏଇ ନକ୍ସଲବାଦୀମାନେ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି? ବୈଚାରିକ ଯୋଦ୍ଧା, ତେଣୁ ଏମାନେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ରହିଛନ୍ତି। ନକ୍ସଲବାଦ 1967 ମସିହାରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗସ୍ଥ ଦାର୍ଜିଲିଂ ଜିଲ୍ଲାର ନକ୍ସଲବାରୀ ବ୍ଲକରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏଟା ମନେ ରଖିଦେବ। କେଉଁଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନା ତମର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗସ୍ଥ ଦାର୍ଜିଲିଂ ଜିଲ୍ଲାର ନକ୍ସଲବାରୀ ବ୍ଲକରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଏତିକି ପଢ଼ିବା। ମୋର ଆଶା ଅଛି ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି ବୁଝିପାରିନ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରିକି ବତେଇବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।